بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ میرا یوٹیوب چینل و فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، میں مہتاب متو۔ ناظرین، زورین نظامانی صاحب جو ایک آرٹیکل لکھتے ہیں اور وہ آرٹیکل جو ہے وہ بینڈ ہو جاتا ہے، اور پھر نوجوان ایک دوسرے کو شیئر کر کے مختلف قسم کے واٹس ایپ گروپ کے اندر اور سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ سب سے زیادہ پڑھے جانے والا آرٹیکل جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ ناظرین محترم، حسین نظامانی صاحب اس آرٹیکل کے اندر جو بڑے اہم پوائنٹ جو ہے وہ لکھتے ہیں جو نوجوانوں کے دلوں کے بہت قریب ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی بیانیوں کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے جو گھسا پٹا ہے، اور وہ بڑی اہم بات کرتے ہیں کہ حب الوطنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کسی کے گلے سے نیچے جو ہے وہ ٹھونسی جا سکے۔ اور نئی جو نوجوان نسل ہے یہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ہر چیز کو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر، سمارٹ فون کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس ہر چیز وہ آ رہی ہے، اور یہ شعور رکھتے ہیں۔ آپ بے شک ان کی عمر جو ہے وہ آپ بے شک ان کو ووٹ کا حق نہ دیں اور ان کی عمر کو جو ہے وہ 18 سے 25 سال تک جو ہے وہ لے جائیں، بے شک 30 یا 35 تک بھی لے جائیں، تب بھی یہ 18 سال کا نوجوان ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ باشعور نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ شعور رکھتا ہے اور وہ سارا کچھ دیکھتا اور سنتا اور جانتا ہے۔ جو کچھ آپ اس کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں لینا چاہتا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ باہر ممالک میں ترقی ہو رہی ہے، وہاں تعلیم ہے، صحت ہے، ایک سسٹم ہے، جبکہ اپنے ملک میں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ یہ بات کہنا کہ پاسپورٹ کی رینکنگ جو ہے وہ ہم نے بڑھا دی ہے، وہ پاسپورٹ کی رینکنگ کو لوگ کیا کریں گے جب ان کے پاس باہر جانے کے لیے پیسے ہی نہیں ہوں گے، تو وہ آپ کی پاسپورٹ رینکنگ کو کیا بلا کر لیں گے۔ ہاں، البتہ انہیں کسی ملک کا کوئی ویزا مل جاتا ہے تو وہ خوشی خوشی اس کو قبول کرتے ہوئے جو ہے وہ یہاں سے نکلنے کی جو ہے وہ ضرور کوشش کرتے ہیں۔ نوجوانوں کو تو جو چیز چاہیے وہ تو گھر چاہیے، ان کو اچھی خوراک چاہیے، صحت کا نظام چاہیے، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ تعلیمی نظام چاہیے۔ لیکن یہاں اشرافیہ کے لیے ایک الگ سسٹم ہے اور عام لوگوں کے لیے جو ہے وہ الگ سسٹم ہے۔ زورین نظامانی صاحب نے اس آرٹیکل کے اوپر جو ہے وہ اس آرٹیکل میں جو ہے وہ بڑے اہم پوائنٹ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے اجاگر کیے تھے کہ نوجوان سوشل میڈیا کے اوپر جو وہ اپنی مرضی سے جو ہے وہ ٹرینڈ بناتے ہیں اور اب وہی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کے مفاد کے مطابق ہوگی، جبکہ اشرافیہ ان کو اپنے مفاد کو، حالانکہ اشرافیہ کوئی بھی قانون سازی اس اسمبلی کے اندر کرتا ہے اور اس اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے پرانے جو بابے ہیں یہ کوئی بھی جو ہے وہ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ اپنے حق میں جو ہوتی ہے اور اپنی ذات کو سب سے پہلے جو ہے وہ رکھ کر جو ہے وہ قانون سازی جو ہے وہ کرتے ہیں اور قانون جو بناتے ہیں اسپیسیفک پرسن کے لیے اور اپنی ذات کو جو ہے وہ سب سے پہلے اور مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ بناتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ قانون سب سے پہلے جو ہے وہ ان کے اوپر جب اگر کوئی گرفت آتی ہے تو وہ جس طرح جو ہے وہ مکھی نکل جاتی ہے، جس طرح سے ایک بال جو ہے مکھن کے اندر سے جو ہے وہ نکالا جاتا ہے، اس طرح سے یہ طاقتور اشرافیہ جو ہے وہ اس سے نکل جائے، یہ اس طرح کی جو قانون سازی کرتے ہیں۔ اور نوجوان یہ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ اور سن رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک ایسا ہائبرڈ نظام جو سب سے پہلے جو اپنے مفادات کو جو ہے وہ مد نظر رکھتا ہے اور معیشت کا بیڑا بھی انہوں نے جو وہ غرق کر دیا ہے، جو کہ کم از کم یہ تو بتا سکتے تھے کہ چلو یار ہم اپنے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو قانون سے بھی بالاتر کر چکے ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے اور اس ملک کی معیشت کے لیے تو کچھ کم از کم جو ہے وہ کر رہے تھے۔ پچھلے دنوں یہاں پر جو ہے وہ ایک دورہ ہوتا ہے ابوظبی کے شیخ زید بن نہیان کا، جو کہ وہاں کے صدر بھی ہیں، اور یہاں پہ دورہ کرتے ہیں، چند گھنٹے کا یہاں پہ دورہ ہوتا ہے، وہ اس کے بعد بٹیر کا شکار کر کے کھا پی کے واپس چلے جاتے ہیں، بلکہ جاتے ہوئے جو انہوں نے پیسے یہاں رکھے ہوئے تھے وہ بھی مانگ لیتے ہیں۔ جبکہ وہ انڈیا میں ان دنوں گئے ہیں، انڈیا میں جب وہ گئے ہیں تو ان کا پرتپاک جو ہے وہ وہاں استقبال ہوتا ہے، اور وہاں نہ صرف انویسٹمنٹ کی جاتی ہے بلکہ جو پہلے سے موجود وہاں انہوں نے کھربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے وہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں، اور نئے سال کا پلان جو ہے وہ وہاں پر بنایا جا رہا ہے اور نئے سال کی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ آنے والے سالوں میں ہم نے جو ہے وہ کتنی انویسٹمنٹ
जो है वो इंडिया के अंदर करनी है, और वहां जमहूरियत जो है वो फल फूल रही है, जबकि यहाँ जमहूरियत का भी सत्यानाश हुई है। और यहाँ पर जो है वो इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बाहर से जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, तो फिर लेकिन नौजवान आखिर करें क्या चीज, किस चीज को वो बाय करें, और कौन सी चीज जो है वो आपकी वो मान के तस्लीम करें, और कौन सी बात को जो है वो सच करें। अब नजरीन देखें एक और पॉइंट, अब ये बंदा और ये बंदा, ये दो मुख्तलिफ बंदे, अब नई नई सियासी पार्टियां भी जो है वो लॉन्च हो रही हैं ताकि नौजवानों को नए नए नजरियात और नए नए जो चीजें जो बाय की जाए, लेकिन नौजवान इस चीज को मानने को जो है वो तैयार नहीं है। अब ये एक नया बंदा जो है वो आजकल बुग़्ज़ इमरान में पड़ा हुआ है, जवाद अहमद, इसका जो आपने वीलॉग भी जो है वो सुना होगा रियान तारक के साथ है, बुग़्ज़ इमरान से जो भरा हुआ। बज़ाहिर तो ये अपने आप को जो है वो लीडर कहता है, लेकिन जो इसके साथ जो है वो वहां शो के अंदर जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स बैठे होते हैं और बहुत से लोग बैठते हैं, वो इससे सवाल करते हैं, जबकि ये आगे से बदतमीजी करता है और उन्हें जैसे काट खाने को जो है वो दौड़ता है। जबकि एक लीडरशिप की जो स्किल्स होती है, ये इस बात का दावा भी करता है, जवाद अहमद इस बात का ये दावा भी करता है कि उसने पता नहीं सोशलिज्म या कम्युनिज्म जो है वो पढ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है। ना इसका सोशलिज्म से कुछ तल्लुक है, ना कम्युनिज्म से कोई तल्लुक है, और ना किसी जमहूरियत से कोई तल्लुक है। इसने तो बुनियादी लीडरशिप स्किल्स ही नहीं सीखी हुई हैं। इसको तो ये तमीज नहीं है कि अपने वर्कर से कैसे बात करते हैं, उसको तो एग्री करना तो दूर की बात। लिहाजा पूरे का पूरा यो है जो मुझे लगा है कि ये एक जो है वो टोटली मेंटल केस है और बुग़्ज़ इमरान के अंदर जो है वो भरा हुआ है। और दूसरी जानब इतना बड़ा लीडर है जो कि क्या कहता है, इसका नजरिया और इसका नजरिया में जमीनों आसमान का फर्क है। ये तो कहता है ऊंचा मजाजा वाली हार गई मेहंदी की ये रात, लेकिन दूसरी जानब जो है वो इस लीडर का जिसके बारे में जिसके बुक्स के अंदर जो पड़ा हुआ है, वो ये कहता है कि मेरा यकीन जो है वो अल्लाह ताला की जात के ऊपर है और मैं अपनी कौम को खुददारी देना चाहता हूं। हम पूरी दुनिया के साथ जो है वो दोस्ती करेंगे, हम गुलामी हरगिज जो है वो नहीं करेंगे। मेरा नौजवान बाशऊर बनेगा, खुददार बनेगा और हकीकी आजादी का जो है वो तालब होगा। वो किसी की गुलामी नहीं करेगा, ना अंदर से ना बाहर से, और वो हरा पासपोर्ट लेके जब दुनिया में जाएगा तो उसकी इज्जत होगी, उस हरे पासपोर्ट की भी इज्जत होगी और लोग ये कहेंगे कि ये पाकिस्तान से आया है। वो अपने मुल्क को अपने पांव के ऊपर खड़ा करना चाहता है। वो तलीम सबके लिए एक जैसी रखना चाहता है। वो शराफे के लिए और आम आदमी के लिए एक जैसा जो वो कानून बनाना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि कोई भी जो वो कानून से बलातर हो। उसने सबसे पहले खुद अपने आप को पेश किया है। लीडर वही होता है जो सबसे पहले अपने आप को मुश्किल रास्ते के अंदर जो वो डालता है, और उसने अपने आप को मुश्किल रास्ते के अंदर जो वो डाला है। और एक यहाँ तक के कौम के लिए स्ट्रगल करते हुए वो एक काल कोठरी के अंदर पहुंच गया है, लेकिन उसने अपने असूलों के ऊपर किसी किस्म का जो है वो कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया। एक और साहब जो है वो लॉन्च होते हैं, इकरारुल हसन साहब, सरे आम के अंदर जब थे, इनका जो प्रोग्राम सरे आम हुआ करता था, बहुत से मजलूमों की इन्होंने दाद रसी की और जो है वो लोगों ने इनके इस काम को सराहा भी। लेकिन जैसे ही वो सियासत के अंदर आते हैं तो उनकी तमाम तर जो है वो जो तनकीद होती है वो जेल के अंदर बैठे हुए एक शख्स के खिलाफ होती है। ज़ाहिर वो बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन क्या आप किसी बड़े लीडर के खिलाफ जो है वो ट्वीट्स करके और उसके खिलाफ अपना बुग़्ज़ और हसद निकाल के क्या आप खुद लीडर बन सकते हैं? क्या आपका भी कोई मंशूर नहीं है? क्या आपकी पार्टी का कोई नजरिया नहीं है? आप किस तरह से नौजवानों को ये कायल करेंगे कि हमारा ये नजरिया है, हमारा ये मंशूर है, उसको नहीं, उस हमें फॉलो करो, वो हम जो है वो उससे बेहतर है। इकरारुल हसन साहब का ये कहना है कि लीडर जो है वो अब बूढ़ा हो गया, यानी कि वो इमरान खान साहब
के मतलब ये कहते हैं कि वो अब बूढ़े हो गए, लिहाजा उन्हें नहीं हमको जो है वो फॉलो करो। देखें, लीडर बेशक बूढ़ा हो जाए, वो 72 साल का हो भी, उसका नजरिया जो है वो जवान है, और जवान उसको पसंद करते हैं क्योंकि वो जिन मसाइल के ऊपर बात करता है वो नौजवानों का अपना मसला है। वो जो भी बात करता है, जो नजरिया, जो मंशूर उसका है, वो नौजवानों के हकीकी मसले उनको टच करता है। जो मेरा मसला है वो जो बयान करता है उसके एन मुताबिक होता है, तब वो उसको बाय करते हैं, तब वो उसके मंशूर को जो वो बाय करते हैं। वो उनके नौजवानों के मसाइल के ऊपर जो वो बात करता है, उनको टच करता है और उनका सोल्यूशन भी बताता है कि ये मसला है और ये इसका जो है वो सोल्यूशन है। तब जाके जो है वो लोग उसके साथ खड़े होते हैं, जबकि आपके पास बेचने को कोई मंजन नहीं बचा। लिहाजा आप जितना भी जोर लगा लें, वो बेशक बूढ़ा हो गया है लेकिन उसका नजरिया जो है वो जवान है, फल फूल रहा है, वो आज भी राज कर रहा है, अवामी राज उसका बदस्तूर जो है वो कायम है। नजरीन, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।